नमस्कार। आजी आमे टिके आलोचना करिबा 2025 रो परिवेश दुनिया रे कौन सबु नुआ घटना घटुछि किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपरि परिवेश सचेतनता बढ़ाइबारे हुए तो एहा कामरे आसीबो। निश्चय माने एत्ते सूचना भितरु भल जिनस बाछिबा आउ किछि तथ्य बेश आश्चर्य कला भଳି जेमति कि भारतरे रामसर स्थली माने आर्द्रभूमि संख्या 90 पार करिगलाणी। ओहो आओ अन्यपटे गोटे पूरा देश निजर सबु ग्लेशियर हराई सारिलाणी। सतरे ए बड़ कथा। ताहाले आसंतु गोटी गोटी करे देखिबा। प्रथमे भारतर वन्यजंतु संरक्षण कथारु आरंभ करिबा। चिता प्रकल्प एटा तो बहुत चर्चारे थिला। किछि नुआ अछि कि सेठी? हाँ, एक बड़ पदक्षेप कहिबाकु गले भारतर प्रथम आंतराज्य चिता संरक्षण करिडर एहार परिकल्पना चलिछि। आंतराज्य करिडर क्योंठी? एहा राजस्थान और मध्यप्रदेश भितरे हब प्राय 17,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को नहीं। वाह, एत्ते बड़? हाँ, मूल उद्देश्य हेउची चितामानंक पई गोटे बड़ा और संजोग होइथिबा बासस्थान तैयारी करिबा। बुझिली। क्यों जगह को जोड़िबा एटा? मुख्यतः मध्यप्रदेशर कुनो जातीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य को। एहा राजस्थानर मुकुंद्रा हिल्स व्याघ्र अभयारण्य सहित जोड़िबो। अच्छा। आउ गोटे कथा, कुनोरु किछि आफ्रिकीय चितांकु मध्य मध्यप्रदेशर गांधी सागर अभयारण्य को नेबा पई भी अनुमति मिलिछि। ओहो, स्थानांतरण पई? हाँ, सेथिपई दुई राज्य मिसी गोटे पैनेल भी बनिछंती। बेश, ए तो गला चिता कथा। अच्छा, बाघ संरक्षण पई भी एमिति किछि चालिछि? माने खाली नुआ अभयारण्य होउछि ना कॉरिडोर उपरे भी काम होउछि? ना, भल प्रश्न। नुआ अभयारण्य तो निश्चय होउछि, जेमति मध्यप्रदेशर माधव जातीय उद्यान। हाँ। एटा हैला भारतर 58तम व्याघ्र अभयारण्य। अच्छा, 58तम। हाँ, तो एहाकु मिसेले मध्यप्रदेश रे एबे मोट 9टा हैला। किंतु आपण जहा कहिले संयोगीकरण उपरे भी गुरुत्व दिया जाउछि। तेलंगानार कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर ताकु एबे संरक्षण रिजर्व बोली घोषणा करागला। ठीक। एइटा तेलंगानार कावाल अभयारण्य को महाराष्ट्रर तड़ोबा अंधारी सहित जोड़िबो। बहुत भल। माने खाली घर नुहे, जीवा आसीबा पई सुरक्षित रास्ता भी दरकार। अच्छा, बिहार रे भी द्वितीय टाइगर रिजर्व कथा सुनुथिली। हाँ, बिहार रो कैमूर जिल्ला रे सेठी राज्यर द्वितीय व्याघ्र अभयारण्य हेबार योजना अछि। प्रथमटा तो वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि। आउ गोटे मजा कथा, महाराष्ट्र पटे जो पेंच व्याघ्र अभयारण्य अछि, हाँ, ताकू भारतर प्रथम डार्क स्काई पार्क भाबे घोषणा करा जाइछि। डार्क स्काई पार्क एटा कोन? माने सेठारे राति आकाश को पूरा अंधार रखिबा को चेष्टा करा जिवो। कृत्रिम आलुओ जमती कम रहिबो। अच्छा, काहे की? एटा राति रे चलप्रचल करूथिबा जीवजंतुंक पई भलो और प्राकृतिक परिवेश पई भी आलोक प्रदूषण कमिबो। वाह, ए बहुत भल आइडिया। एबे आसीबा रामसर स्थली कथा को। आपण कहूथिले संख्या 91 हेलाणी। एते शीघ्र बढ़िबार कारण कोन और को राज्य आगरे? निश्चय, भारतरे एबे मोट 90। एई जो वृद्धि एटा देखौची जे आर्द्रभूमि संरक्षण पई सचेतनता बढ़ुची, काम भी होची। तमिलनाडु सबुठु आगरे 20टा साइट। 20टा? हाँ, तापरे उत्तर प्रदेश 10टा। आउ एबे निकटरे बहुत नुआ स्थान जोड़ा होईची। किछि राज्य पई तो प्रथम थर। ओहो, किछि उदाहरण देबे? जो माने प्रथम थर पाइले? हाँ, जेमती झारखंडर उधुआ ह्रद। एटा झारखंडर प्रथम रामसर स्थली। आउ सिक्किमर केचिओपालरी आर्द्रभूमि सेटा भी सिक्किमर प्रथम। अच्छा। या छड़ा राजस्थान, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार ए सबु राज्य रे भी नुआ नुआ स्थान जोड़ा होईची। बुझली। आउ गोटे कोन कहउसले वेटलैंड सिटी? हाँ, आर्द्रभूमि सहर। एटा गोटे स्पेशल मान्यता रामसर कन्वेंशन ही दिए। जेउ सहर माने तांका सहर भितरे थिबा आर्द्रभूमि को भलरे सुरक्षा देउछंती तांको मिले। भारतरु केही अछंती? हाँ, 2टा सहर, मध्यप्रदेशर इंदौर और राजस्थानर उदयपुर। ए 2टा भारतर प्रथम वेटलैंड सिटी। वाह, ये तो भारी भल्ल खबर। विश्वरे मोट केती? विश्वरे मोट 74टा अछि एमती सहर। बहुत भल कथा। एबे बड़ जंतुर कथा तो हैला, अन्य वन्य जंतु जेमती नीलगिरी तार किंबा प्रजापति सेमानक पई कोन होउछि?
ନୀଳଗିରି ତାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ଆଉ IUCN ତାଲିକାରେ ବି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି। ହଁ, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ତବେ ତାର ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେରଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ମିଶିକି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଖବର ଅଛି। କେରଳର ଆରାଲମ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାପତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଜାପତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ବାଃ। ହଁ, ଆଉ ତ୍ରିପୁରାରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରଜାପତି ମିଳିଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ରୟାଲ। ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସେଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ? ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାମଦଫା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ସେମାନେ କୋଉ ସହର ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଆଗରୁ ମୁମ୍ବାଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ? ହଁ, ତାକୁ ଏବେ ଭାରତର କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠି ଆଖପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଖବର ଅଛି କି ଏ ଦିଗରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସେଠାକାର ବିଶେଷ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳା ବାଘ ସଫାରି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କାଳାବାଘ ସଫାରି? ସତେ? ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ପାଇଁ? ହଁ, ସେଇ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର? ହଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ବଣୁଆ ବିଲେଇ ଦେଖାଯାଇଛି, କେରାକଲ। କେରାକଲ? ହଁ, ଏଇଟା ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ପିଆନ୍ ଗଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭ ସରୟୁ ନଦୀରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଶକ୍ତି, ପରିବେଶ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୋଲାର ପାୱାର, ସେଥିରେ ଭାରତ କେମିତି କରୁଛି? ବେଶ୍ ଭଲ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗଉଛି। ଧରନ୍ତୁ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠା ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇବାରେ ରାଜସ୍ଥାନ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ? ହଁ, ତାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜଳି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଇଟା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡିୟୁ। ଡିୟୁ? ହଁ, ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ସୌରଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଃ, ଏ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ସେ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଦେଶରେ 35ଟା ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପରିବହନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମେଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କଥା, ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 2030 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶେଇବା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ମାନେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ହାସଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଃ, ଏ ତ ଜବରଦସ୍ତ କଥା। ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଏକଦମ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର? ଅଛି। ଯେମିତି ପୁଣେରେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିଛି। ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ନେଇ ମିଥାନଲ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରାଯିବ। ଓହୋ, CO2ରୁ ମିଥାନଲ? ହଁ, ଆଉ ଗୁଜରାଟର ଖାୱଡାଠାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ତିଆରି କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପାର୍କ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ମାନେ ପୃଥିବୀ ଭିତରର ଗରମରୁ ବିଜୁଳି। ଜିଓଥାର୍ମାଲ? ହଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଆଶା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ସେ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ଲେସିୟର କଥା? ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲୁ ଭେନେଜୁଏଲା କଥା। ହଁ, ଯିଏ ସବୁ ଗ୍ଲେସିୟର ହରେଇ ଦେଲା। ହଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ। ଏବେ ନେପାଳର ଗ୍ୟାଲା ଗ୍ଲେସିୟରକୁ ବି ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲାଣି। କୁହାଯାଉଛି 2040 ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଓହୋ। କଲମ୍ବିଆର ଗ୍ଲେସିୟର ବି ସେମିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନଦୀ ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ଉପରେ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ହଁ,
ସେଥିପାଇଁ ତ ଜାତିସଂଘ 2025କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ଲେସିୟର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କ'ଣ? ଭାରତର ସ୍ଥିତି କେମିତି? କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷକକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ N2O ନିର୍ଗମନରେ ଭାରତ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚୀନ ପରେ। N2O ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମରୁ ଆସେ, ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାରରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ କରେ, ଓଜୋନ ସ୍ତର ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ହେଉଛି କି? ହଁ, କିଛି ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଷ୍ଟବଲ୍ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେଇଟା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ କେରଳ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏନ୍ପ୍ରୁଡ୍ ବୋଲି। ଏନ୍ପ୍ରୁଡ୍। ହଁ, ଘରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବା ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କଲେକ୍ଟ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେସବୁ ପାଣିରେ କି ମାଟିରେ ମିଶିବନି। ଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଜିଡିପି। ଛତିଶଗଡ଼ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ଏଇଟା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଛତିଶଗଡ଼ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବି ଜିଡିପି ଗଣନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମୂଲ୍ୟକୁ? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଜିଡିପି ଖାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାରକୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜିଡିପି ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ଆଉ ପରିବେଶର କ୍ଷତିକୁ ବି ହିସାବକୁ ନେବାକୁ। ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗୁଛି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହବ, ତେବେ ପଲିସି ତିଆରି ବେଳେ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ? ହଁ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଦୀ ଡଲ୍ଫିନଙ୍କ ଗଣନା ହୋଇଛି। ଓହୋ, କେତେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 6300, ସବୁଠୁ ବେଶି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଆଉ ପାଟନାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡଲ୍ଫିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କେରଳର ଆଉ 2ଟା ବିଚ୍, କପ୍ପଡ଼ ଆଉ ଚାଲ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତେ ହେଲା? ଏବେ ମୋଟ 13ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗାଜିଆବାଦ ନଗର ନିଗମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କଥା କହିବା। ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିଗରେ କିଛି ନୂଆ ଗଛ ବା ଜୀବ ମିଳିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପେନ୍ସ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ମିଳିଛି, ପଲିଗନମ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜାନମ୍। ଆଚ୍ଛା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବି 2ଟା ନୂଆ ଫୁଲ ଗଛ ମିଳିଛି, କ୍ରିନମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରିକମ୍ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କଲିପ୍ଟେରା ଶ୍ରୀଶୈଲମିକା। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଙ୍ଗସ୍ କଥା ବି ଶୁଣିଥିଲି, ଯୋଉଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆପଣ ବୋଧେ ଓଫିଓକୋର୍ଡିସେପ୍ସ ୟୁନିଲାଟରାଲିସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ନାଁଟା। ତାକୁ ଜମ୍ବି ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍ଗସ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ତା ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦିଏ ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ମାରିଦିଏ, ନିଜର ବଂଶ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ବାପରେ, ପ୍ରକୃତିର କି ଅଜବ ଖେଳ। ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି, ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ବି। ସତରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବା ଘାଟରୁ ପ୍ରାୟ 600 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟୋଲାଇଟ୍ସ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟୋଲାଇଟ୍ସ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜୀବାଶ୍ମ ଭିତର ଗୋଟେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଥର ପରି। ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ତାହେଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କି ସହଯୋଗ ଚାଲିଛି? ଅନେକ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟ। ହଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ISA ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ହେବ ଭାରତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଜୈବ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ହଁ। ତାର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ, ହଁ। ସେଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦୁନିଆର ଯୋଉ 7ଟା ବଡ଼ ବିରାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ବାଘ, ସିଂହ, ଚିତା, ହିମଚିତା, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ, ଜାଗୁଆର, ପ୍ୟୁମା, ହଁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବଢ଼େଇବା। ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ କୋଉଠି ହେଲା ଏ ବର୍ଷ?
ମରୁଭୂମିକରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘ କନଭେନସନ ଅଛି ହଁ ତାର 16ତମ ମିଟିଂ COP16 ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଭାରତ ନିଜର ଆରାବଳୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ରଖିଛି। ହଁ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ସବୁଜିମା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ହୁଁ ଆଉ ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ମିଳନର CBDର 16ତମ COP ହେଲା ଇଟାଲୀର ରୋମରେ। ସେଠି ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଦୀ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ ବେତାଇବା ଲିଙ୍କ ତାର କ'ଣ ସ୍ଥିତି? ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ଖବରରେ ଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଜାଣିଥିବେ, କେନ୍ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବେତୱାକୁ ନେବା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ଜଳସେଚନ ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ହଁ, ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବୁଝିଲି। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଗଲା କି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ? ହଁ, ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଇନିଂ ଟୁରିଜମ। ହଁ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ହରିୟାଣାର ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ତିଆରି ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ବାଃ କେରଳର ଭିଞ୍ଜିଞ୍ଜାମ୍ ବନ୍ଦର, ସେଇଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମର୍ପିତ ଗଭୀର ଜଳ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରାନ୍ସସିପମେଣ୍ଟ ହବ୍ ହୋଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଥା ବି ଶୁଣିଥିଲି। କୋଉଠି? ହଁ, ସେଇଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜୟଗିର ଗାଁ ପଲାମୁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଏମିତି ପୁରା ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସତରେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି। ନୂଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଚେଷ୍ଟା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଦିଗରେ କାମ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାସ୍ତବତା ଆଉ ତାର ମୁକାବିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ, ସବୁକିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଶି ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଥାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଜଟିଳ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି ଜଡ଼ିତ। ହଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସଚେତନତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଟାର୍ଗେଟ ସମୟ ଆଗରୁ ପୂରଣ କଲା। ହଁ, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଭୀମ GDP ଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ସହ ପରିବେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ।